Assalomualaikum do'stlar, qalaysizlar, amon esensizlarmi do'stlar? Biz odatdagidek sizlarga futbol axborotlarini yetkazamiz. Al sizlar bo'lsa bizning ardamizga tirkelib aringlar, like bosuvdi unutmanglar do'stlar. Endi kechagi like'lar uchun rahmat. Bugun de sonday aktiv ko'rsatib endi videomizni boshladik. Bugun biz Chempionlar Ligasining finalisti kim bo'lganini bilamiz. Barcelona men Inter alg'ashqi o'yinda tomosha match ko'rsatdi. Qarindagi kesishuvda Team Speed'in siyaqti. Deganmen bu yo'li gollar az bo'lishi mumkin. Hans Dieter Flick oldingi matchni solishtirganda jartlay qo'rg'onish bilan shabul quramida o'zgarish yengizmadi. Barcelona safida alg'ashqi shetda Rafinha, Diaz, Ferran Torres va Lamine Yamal o'ynaydi. O'rtada Pedri, Dani Olmo va Frenkie de Jong. Qo'rg'onish shebinde azlagan Austius bar, sol jaqda Inigo Martinez, o'rtasida Ronald Araujo men Pau Cubarsí, al o'ng qanotda jarohat olgan Jules Koundéni o'rnin Eric Garcia basатын bo'ldi. Qaqpada Wojciech Szczęsny. Tag'ida Bastrol Lamine Yamalga buyuradi. Bu turali Interning boshlovchisi Simon Inzaghi so'zini bayqovga bo'ladi. Inzaghi ko'kam aytadi, o'g'an dopda mumkinligincha sirek beruvga tirsamiz, biroq bu har doim mumkin bo'la bermaydi. Biz o'g'an qarshi ikki o'yinchi qo'yuvga majburmiz, o'ytkani ol o'ta kurdeli qarshilash. Lamine Yamalning o'yini bizni tanqaldiradi dedi. Inter Laminda javob taslagan kunning o'zida ol o'z rolini atqara oladi deb hisoblaydi Dani Olmo. Lamine Yamal hozirgi vaqtdagi eng talantli o'yinchi dedi Dani Olmo. Ya bugun kelishuvga majburmiz. Bu o'yinda endi Barcelona jangga yetuvi mumkin, sababi komandaning kapitani Lautaro Martinez o'sha o'yinga qatnashmay jarohat olgani sababli. Жазылды degan axborotlar bor, biroq Inzaghi endi uni alanga chiqarmoqi abden mumkin. Üstüne bo'lib жатқан tag'i bir so'qqa Marcus Thuramning o'yinga qatishligi belgisiz. Uni turmushlik va jinslik zo'rlik zo'mbulik ko'rsatdi deb ayb tag'ib o'tir. Qizi 8 minutlik video jaralab, onda denesindagi jarohatlarni ko'rsatgan. Barsa qo'ldan kelganini bugungi o'yinda jasavi kerak, finalga chiqqisi keladi bo'lsa. Al endi Thuram alanga chiqarma, chiqmayma, hozir ol belgisiz bo'lib жатыр. O'yinga 1-2 soat qolgan kezde o'sha Thuramning alanga chiqat nemesi chiqmaydigini bilib olatan bo'lamiz. Alstir bo'lsa like bosuvdi unutmanglar, biz bo'lsak жалғастыра bereyik. Resmi turda Trent Alexander-Arnold Real Madrid klubuna Avrupa'da ағылшын қорғаушысы Liverpool men qo'sh aytishdi. Endi uning bag'ida Karolda klub bo'lgan Kumanmen qarag'anlar uchun Fabrizio Romano o'zini tan Hervigo belgisini belgilab o'tir. Жалпы endi Trent Real o'yinchisi. Trent Alexander-Arnold aytadi, ko'pchiligi bu turali hali unsiz yurganimda tushunmay renjigan shigar. Biroq men qo'limdan kelganning barlig'ini jasadim Liverpool klubi uchun. Men Liverpoolda baqatli bo'ldim. Har narsaning o'shiga bo'ladi va Liverpooldan ketadigan vaqtda kelgan siyaqti. 20 yillik muhabbatim mening Liverpool klubi dedi Trent Alexander-Arnold. Liverpool Trent'in Premier Ligadagi eng jo'g'arg'i jalaka olатын qo'rg'ovchi yetuvga dayin edi, biroq ol baribir Madridni tanladi. Onda uning yaqin do'sti aringa Jude Bellingham bor. Endi Jude Bellingham Real Madridga borganda adaptatsiya jasovga Jude Bellingham ko'maklashadi deb o'ylagan chiqar. Qo'rg'ovchi ne uchun Chelsea deb o'ylaysiz? Aringa trofey jеңi uchun. Real Madrid bilasizlar, yil sayin trofey jеңетін klub. Endi o'sma trofey jеңi olmadi, biroq har yil sayin favoritlarning biri. Sol sebepdan aringa Trent Alexander-Arnold trofey jеңi uchun Real Madridga borib жатқан сияқты. Liverpool endi bayqasangizlar trofeyni Real Madridga qaraganda az oladi. Biroq biz aytamiz, trofey jеңmейді deb. O'sha mavsumning o'zida de Liverpool klubi ағылшын Premier Ligasining jеңib oldi. Real Madridga borsa ne bo'ladi? Aringa Galacticos bo'ladi. Real Madridda kuchayta olatini aniq және shabulga da ko'maklashadi Trent Alexander-Arnold. Bizning ardamizda Liverpoolning janjirlari bormi? Liverpoolning janjirlari bo'lsa, biz bormiz deb kommentariyga yozib және like bosuvdi unutmanglar. Trent Alexander-Arnoldga to'xtaladigan bo'lsak, Trent rasmende keremet o'yinchi. Biroq qizillarning qo'lida Conor Bradley degan o'yinchi bor. Ol shabulda Trentni jarqlamasa-da qo'rg'onishda anag'urlam senimda uning ustine Arnoldga loyiqda almashtiruv tabatini so'zsiz. Arnoldning suhbatlarini muqayyat tinglasangiz, uning Madridga ko'chishning tag'i bir sababi oltin dopni jengib oluv ekan. Biroq shuni aytsak, bu logikaga oncha tushunarli emas. Masalan, Vinicius o'zi keremet mavsum o'tkazib, Rodri'dan az davus oladi. Tek o'tgan janında basikiles ko'p edi. Liverpoolda Trent alga qayda ko'zga tushib, artistlarning o'q bo'yi oziq ko'rinar edi. Biroq endi ne deymiz endi Liverpooldan kelib Realga boraman, және oltin dop jengib olaman debdi. Endi Realda Kylian Mbappe bor, Viniciuslar bor. Bular endi oltin dop buyurama, buyurmayma, ol da belgisiz.
Liverpool'dan ketkenlerinin birazı şahit ketdi. Misalga Coutinho Barsaga bardı, және Al Nassrga bargan Sadio Mane. Sadio Mane Al Nassrda özünü жақсы көрсете алмай жүр, және Coutinho да Барсада özünü жақсы көрсете алмады. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Расмус Хойлунд және Зиркзee туралы сөйлесетін болсақ, Манчестер Юнайтедтің тоғыздықтары енді Хойлунд бір маусымның өзінде 10 голдан артық гол соға алмай жатыр, және маусымда 15 гол соғы деген бұл үшін арман. Ал Зиркзee тоқталатын болсақ, ол жалған тоғыздық, және Юнайтедте негізі құрамына көп шығып жатқан жоқ, және Рубен Аморимнің өзі де көп сенім білдірмейді. Жалпы қазіргі уақытта Манчестер Юнайтедте дені дұрыс тоғыздық жоқ. Хойлунд анда-санда шығады, желаниясына байланысты өнер көрсетеді. Жалпы енді Хойлунд Манчестер Юнайтедтің деңгейіндегі ойыншы емес деп толықтай айта аламыз. Ал енді Манчестер Юнайтед клубы болса не істейді? Жаңа тоғыздық іздеуде жасады, және осы маусым біткеннен кейін жақсы мықты топ деңгейдегі тоғыздықты өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Енді бәрібір келесі маусымда Чемпиондар лигасында өнер көрсетуі мүмкін. Ол ойыншы әрине Дютереш дейді. Жалпы шведтік ойыншыны өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Осы маусымда бір 60-қа жақын голдар салып тастапты. Дютерештің өзі қандай жағдайда Манчестер Юнайтедке барады? Әрине осы маусымда Манчестер Юнайтед Еуропа лигасын жеңіп алса, және келесі маусымда Чемпиондар лигасында өнер көрсететін болса, Виктор Дютереш сол уақытта ғана Юнайтедке баратын ашық түрде жеткізіп отыр. Енді бұл ойыншы үшін шамамен 100 миллион евро құртатын анық шығар. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл трансфер іске асқан дұрыс па, дұрыс емес па? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдырыңыздар. Бұл трансфер іске аспаса, тағы бір ойыншы бар. Бұл ойыншы әрине Виктор Осимхен. Виктор Осимхенді өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Қазір Түркияда жүр, әр ойын сайын гол немесе пас береді. Өте керемет, және бұл Виктор Дютерештің орнын басып бере алады. Осимхеннің бір жақсы жері баспен де керемет ойнайды, пас та бере алады, және өте ақылды ойыншылардың бірі. Және осы ойыншы жылына 20 миллион евро сұрап отыр. Енді 20 миллион евро қазіргі уақытта қандай ақша? Еуропадағы ешқандай ақша емес, бере салатын шығар. Осы Осимхен үшін. Осимхеннің трансфері де Виктор Дютерештің трансфері де Юнайтед үшін өте пайдалы болады. Енді Рубен Аморим қай ойыншыны таңдайтын болса, Манчестер Юнайтед клубы сол ойыншыны алып беретін шығар. Менің ойымша Осимхенді алады деген ойдамын Манчестер Юнайтед клубы. Достар, алдыңғы видеода біраз лайктар басыпты. Енді 1000 көрермен және 150 лайк басыпты. Достар, енді бәрібір бұл аз. 1000 адамдан 150 адам аз ғой. Енді біздің еңбегімізді бағалаңыздар. Бізді енді жаңалықтар іздеп жатырмыз, монтаж жасап жатырмыз. Сол үшін енді тегін лайктарыңызды басып қойсаңыздар болды. Жай ғана лайкты басасыздар болды. Әшейін қол бит қоясыздар болды. Біз үшін үлкен мотивация және каналдың дамуына үлкен үлес. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Рафиня қазіргі уақыттағы алтын допқа басты үміткерлердің бірі, және осы маусымда өте керемет прогресс жасады, және командада жақсы деңгей көрсетіп жатыр, және команданың қазіргі уақыттағы лидерлерінің бірі. Хави Эрнандестің дәуірінде қандай еді? Хави Эрнандестің дәуірінде Рафиня мүлдем жоқ еді, және 10 гол салады, 11 пас жасап жүрген. Ал бұл маусымда 30 голдан аса голдар салып тастаған. Бұл Венгер үшін өте керемет нәтиже. Қазіргі уақытта мысалға Реал Мадридта Арда Гюллер де өте талантты ойыншы, перспективасы бар, бұған да мүмкіндік бермей жатыр. Рафиня сияқты мүмкіндік берсе, ол да керемет ашылып кетуші еді. Ал Рафиня қалай прогресс жасады деп ойлайсыздар? Команданың баптері ауысады. Хави Эрнандестің орнына командаға неміс баптері Ханс-Дитер Флик келеді, және Фликтің өзі айтқан екен: мен Рафиняға сенемін деген, және Рафиняға келгенне сразу звондаған екен: Рафиня, мен саған сенемін, сен команданың лидері боласың деп. Осы Ханс-Дитер Фликтің сөзінің арқасында Рафиня ашылды, өте керемет нәтиже көрсетті. 2 маусымда қосқан нәтижесін бұл маусымда жасап тастады Рафиня. Енді ойыншыларға мүмкіндік беру керек. Ханс Флик те ойыншыларға өте керемет мотивация бере алды. Мысалға енді Френки де Йонг пен Мартинес туралы сөйлесетін болсақ, олар бара-бара ашылды. Ал Рафиня болса, маусым басталғаннан бастап шайқап жүр. Ла Лигада керекті ойындарда ашылады. Чемпиондар лигасында осы маусымда 13 ойынға қатысып, 12 нәтижелі пас, 12 гол және 9 нәтижелі пас берген. Бұл әрине Ханс-Дитер Фликтің арқасында.
Интерге қарсы ойынның алдында Рафиня сұхбат берген екен. Команданың бұрынғы бапкері Флик туралы. Маған Флик сенден жоқ және маған мүмкіндіктер бермеді. Қазіргі уақытта бізде бапкер ауысты және маған мүмкіндіктер беріліп жатыр және мен қолымнан не келетінін дәлелдеп жатырмын дейді. Енді Хавиге кетті. Өз жоқтың көз жоқ дегендей Хавиге де тиісіп жатқан сияқты. Енді артына кіріп жатқан сияқты Ханс-Дитер Фликтің. Ханс-Дитер Флик бірақ өте керемет деңгей көрсетті және команда да прогресс жасап тастаған болатын. Бүгін енді Интер және Барселона кім жеңіске жетеді, соны комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Достар, енді лайкты аямайықшы. Бәріміз лайк басайықшы. Осы видеомыз 2000 көрермен көретін болса, енді бір 1000 лайк жинап тастайықшы. Бұл рекорд жасайықшы. Сіздерден әрине қолдау күтіп қаламыз және кім жеңіске жетеді, бұны комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Ал достар,